خب با عرض سلام و شب بخیر خدمت همه همکاران. اگر صدای من واضح میاد زحمت بکشین توی چت باکس به من اعلام کنین که شروع کنیم. بسیار خب برای همکاری که شاید جلسه اولشون باشه که جلسات ما شرکت میکنن، ما چند تا رول پلی استاندارد رو تمرین میکنیم و حالا بعدش با توجه به کرایتریاهای اسپیکینگ خود منتشر شده توسط سایت اویتی سری فیدبک میدیم و حالا یه سری نکات تکمیلی رو در کنارش اگه وقت بشه خیلی کوتاه صحبت میکنیم. طبق لیستی که توی گروه گذاشته بودیم با خانم دکتر مهسا باید شروع کنیم اگر تشریف دارن. اگر تشریف ندارن با خانم دکتر ریحانه شروع میکنیم. اگر ایش بله من هستم. سلام خانم دکتر، دارین بله. صدای من خانم دکتر؟ ببخشید من صداتون نداشتم. دارین الان صدای من خانم دکتر؟ بله الان دارم صداتون. بسیار. بفرمایید که امتحانتون چه تاریخی هست خانم دکتر؟ امتحان 23 نوامبر هست. یعنی تقریبا 2 هفته دیگه، درسته؟ یک هفته تقریبا. 1 هفته 9 روز، درسته. خب بفرمایید که چطور پیش میره شرایط پرپریشن؟ همه چی خوبه؟ درس خوب پیش میره؟ تا الان خوب بوده، فقط خب رایتینگ رو خیلی مشکل داشتم، بقیهشون الان نسبتاً بهتره. بسیار عالی. اگر سوالی در مورد اسپیکینگ ندارین شروع کنیم. شروع کنیم. خب بفرمایید که صفحه کیس نوت رو واضح دارین خانم دکتر؟ بله دارم. بسیار. 3 دقیقه براتون تایم میگیرم، بعدش شروع میکنیم.
بسیار عالی. ready? Yes. You have 5 minutes. Thank you for letting me examine you. Before we proceed, is it all right if I ask you a few questions to get a better view of your condition? Mm-hmm. Do you have any other medical condition? No, not that I'm aware of. Do you have anything like hypothyroidism? No. What about diabetes? No, I'm not diabetic. And what about Cushing syndrome? No, I've never heard of it. Okay. Are you using any drug at the time? No, nothing. Great. Do you think that anything in particular has triggered your obesity? I've started working in a restaurant, so I have, lots of food available. So I keep eating and drinking all day. So I think that could be related. I understand. So you've been under a lot of stress recently? Not much. Okay. Thank you for your valuable information. So you mentioned that change in your lifestyle or job may have contributed to your obesity, and you don't have any medical background and are not on any drug at the moment. Is that correct? Yes, correct. Well, thank you. The reason for obesity can be due to a few risk factors, such as excessive calorie intake, like having a lot of high fat or high sugar foods. The second reason could be due to lack of physical activity, which contributes to reduced metabolism. Are you following me so far? Yes. Great. And another reason could be a poor sleeping schedule, which alters hunger-relating hormones and could cause overeating. It is really important to lose weight at the time, because this obesity that you have could increase the risk for various medical conditions, such as a heart attack, stroke, or even high blood pressure. Is that understandable for you? Yes, it is. Great. I would like to refer you to a dietitian for getting a better treatment plan and getting a specialized view of your condition. Is that all right with you? No, to be honest, I don't have time to see a dietitian. I know that it would be time consuming. I would rather have a medication instead to help me to lose some weight. I completely understand your concern.
but I must remind you that medication is not the first line of treatment for obesity, because it could have some side effects such as upset stomach or diarrhea and bloating. And as a first line, uh, referral to a dietitian and lifestyle modification can help you a lot in losing some weight. How does that sound to you? Okay, if you say so, that's fine. Great, thank you for your cooperation. I would also like to schedule a follow-up visit in 1 month to monitor your overall progress. Is that all right with you? Yes, definitely. Good, thank you, and time's up. خب مرسی خانم دکتر، خیلی خوب بود به نظرم. استرس نداشتین. قبلا دیده بودین این رول پلی رو یا دفعه اولی بود که میدیدین؟ نه، اولین بار بود که. خب به نظرم خیلی خوب بود. حالا چند تا نکته جا موند من خدمتتون میگم. اول یه سری نکات کلی رو توضیح میدم حالا برای همکارایی که شاید یکم بیسیک تر نیاز باشه بدونن، و بعد ایراداتی که داشتین رو و حالا یه سری نکات تکمیلی رو توضیح میدم. اینفورمیشن گدرینگاتون خیلی خوب بود خانم دکتر. سوالاتتون همه اول با اوپن کوئسچن شروع میشد. مثلا میپرسیدین که مدیکال بک‌گراند تو به من بگو، بعد مریض مثلا میگفتش که بک‌گراندی ندارم، بعد شما یکی یکی میپرسیدین که حالا مثلا این چطور اون چطور، که میشه همین کرایتریا initially start with open question and then gradually move to closed question. فقط یه ایرادی که بگیرم ازتون، مثلا هایپوتایرویدیسم این مدیکال ترم اون هایپوش، مثلا میتونین بگین هایپو رو میتونین بگین آندر اکتیو تایروید، هایپر رو میتونین بگین اوور اکتیو تایروید، و تا جایی که میتونین سعی کنین فکر کنین که مثلا با یه بچه دارین صحبت میکنین. یه لیتر ما اگه بخواین تو ذهنتون تداعی بکنین، فکر کنین که مثلا با کسی که هیچ مدیکال نالجی نداره باید صحبت بکنین. کامپاوند کوئسچن نپرسیدین. کامپاوند کوئسچن یعنی دو تا سوالو با هم بپرسین، مثلا بگین که دیابت و مشکل تیروئید داری یا نه. این اشتباهه که خب شما این کارو نکردین، کاملا درست. سامرایزتون خیلی خوب بود. اون آخرش که تسکا اینفورمیشن گدرینگتون تموم شد، یه سامرایز کردین اینجا، گفتین که خب پس این مثلا تو این مشکل رو داری، لایف استایل اینطوری به این میگیم سامرایز کردن که جزو کرایتریا اینفورمیشن گدرینگ. یکی از کرایتریا اینفورمیشن گدرینگ که به نظرم یکم باید تمرین بکنین توی این چند روز، همین کرایتریا اکتیو لیسنینگ، کرایتریا دیوان هست. همچنین تو جلسات گفتیم که ما دو تا تکنیک داریم برای اکتیو لیسنینگ. یکی فسیلیتیتینگ نویز ها هست که من حالا خیلی نشنیدم توی بک‌گراند صدای خودم. این وربال انکارجمنت های شما رو شاید صدا ضعیف بوده، ولی به هر حال تو امتحان مطمئن باشین که این دائما هست. و نکته دوم اکو و رپیتیشن هست، یا ریاکشن نشون دادن به صحبت های مریض. مثلا از من میپرسین مدیکال بک‌گراند داری، من میگم نه، مثلا بگین good to hear that، یه ریاکشن نشون بدین. یا مثلا میپرسین که دیابتیز داری، من میگم نه، میگین خب so no diabetes. به این میگیم اکو و رپیتیشن، به این good to hear that اینجا میگیم ریاکشن. یعنی نباید اینطوری باشه که شما سوالو بپرسین مریض جواب بده بعد شما برین سراغ سوال بعدی. حداقل در حد یک کلمه، یه آوا، یه ریاکشنی باید نشون بدین که این اکتیو لیسنینگتون رو نشون بدین که این کرایتریای دیوان هست که facilitating the patient's narrative with active listening techniques minimizing interruption. یعنی اون اکتیو لیسنینگاتون نباید وسط حرف مریض باشه، مثلا داره صحبت میکنه وسطش نباید ریپیت بکنی یه چیزی رو که حرفش رو قطع بکنی. پس تنها چیزی که تو اینفورمیشن گدرینگاتون مشکل داشت به نظرم کرایتریای دیوان بود. و اما سراغ اینفورمیشن گیوینگ ها اگر بریم، یعنی دیگه جایی که شما شروع میکنین اطلاعات دادن، یعنی از این تسک 3 تون دیگه شما شروع میکنین اطلاعات دادن. اولین کرایتریایی که تو اینفورمیشن گیوینگ هست چک کردن پرایر نالج مریضه. check what the patient already knows. یعنی قبل از اینکه شما یه توضیح به مریض بدین، اول باید استبلیش بکنین که مریض چقدر میدونه آلردی در مورد اون موضوعی که دارین بهش میگین. حالا تو تسکایی که ما تشخیص داریم، همه همکارا میپرسن اینو، مثلا میگن your condition is suggestive of مثلا hypothyroidism, how much do you know about it. این how much do you know about it میشه چک کردن prior knowledge مریض. ولی تو این تست چون شما تشخیصی به مریض نمیدین و یه حالت کانسالتیشن هست،
این کرایتریای ایوان میس شد. یعنی شما نپرسیدین هیچ جایی از مریض که آلردی چقدر میدونه در مورد اون چیزی که میخواین بهش توضیح بدین. مثلا تو این رول پلی کجا میتونستین این کرایتریا رو انجام بدین، بپرسین که چقدر آلردی میدونی قبل از اینکه شروع کنین به توضیح دادن. ریسک فاکتورها رو بپرسم که ریسک فاکتورها رو چقدر میدونی. Now I'm going to explain the possible risk factors for obesity, but before that how much do you already know about it. یا مثلا در مورد importance of weight loss, do you know about the harmful effects of increased weight on your health. Do you know why it is important to lose some weight. هر زبونی که هر فریزی که دوست دارین یه جایی حداقل باید این کرایتریا رو انجام بدین که قبل از اینکه میخواین توضیح بدین از مریض بپرسین که آلردی چقدر میدونه. ممکنه اونجا یادتون بره این پایین تر بپرسین explain side effect. میگین I understand که شما وقت نداری برای دایتیشن but medication is not the first line treatment. Do you know why. نه. یا because of the side effects. Do you know the side effects of this medication. No. بعد شما میگین stomach upset داره و فرقی نمیکنه کجا، ولی به هر حال شما برای اینکه کرایتریا رو پر بکنین باید یه جایی حداقل اینو بپرسین. اینو تو اون 3 دقیقه تایم پریپریشن باید بهش فکر بکنین و یه جایی برای خودتون علامت بزنین. مثلا یه استابلیش، یه ای بذارین، یه هر علامتی که یادتون بندازه که اینجا مثلا قبل از اینکه توضیح بدم یه سوالی ازش بپرسن. تو اون 3 دقیقه باید به این فکر کنین. پاس پریودیکلیاتون خیلی خوب بود. وقتی توضیح میدادین تیکه تیکه وسطش مکس میکردین، از مریض ریسپانس میگرفتین. اینطوری نبود که مثلا 3 خط پشت سر هم توضیح بدین آخرش از مریض ریسپانس بگیرین. 2 جمله میگفتین یه چک میکردین، 2 جمله میگفتین یه چک میکردین. بسیار عالی. چک پیشن اندرستندینگاتون خوب بود. کرایتریا E5 تون هم خانم دکتر یکم به نظر من ضعیف بود. چرا؟ چون بین تسکا از مریض خیلی کم فیدبک میگیرین. مثلا اگر explain risk factor for obesity رو میگین میخوایم بریم سراغ تسک بعدی، مثلا میخوایم بگین حالا importance of weight loss چیه، قبل از اینکه بگین مثلا now I would like to talk about the importance of weight loss, but before that do you have any questions so far. In before that do you have any questions so far این میشه criteria E5. یعنی discovering what further information the patient needs. این با check patient understanding فرق میکنه. پس باید شما بپرسین که آیا مریض اطلاعات بیشتری نیاز داره یا نه. اینو یه جایی بین تسکاتون این سوالو بکنین که حالا میخوام در مورد این صحبت کنم. But before we proceed, do you have any question? Do you need any further information about what we discussed? خیالتون راحت بشه که دیگه در مورد چیزایی که صحبت کردین further information نیاز نداره و بعد میرین سراغ ادامه تسکتون. درسته؟ بله. تسک کانوینستون. بعد آنچه سوال ببخشید خواستم ببینم حالا مثلا مدیکال بک‌گراند یا دراگ هیستوری رو وقتی میپرسن باز نیاز یکی هر کدوم رو بپرسن ببینم حتما حداقل یک کلوز کوئسچن برای هر کاتگوری سوالی حداقل باید حتما بپرسین. یعنی مدیکال بک‌گراند رو حداقل یکیشو بپرسین، نیازی همش رو بپرسین. دراگ هیستوری حداقل اگه میگه نه یه دونه کلوز کوئسچن باید بپرسین. یعنی شما یه اوپن یک کلوز باید حتما برای هر سوال بپرسین. حالا اگه وقت داشتین تسکا کم بود میتونین 3 تا مثل این تسکتون میتونین همه رو بپرسین، ولی حداقل یک کلوز کوئسچن باید برای هر کاتگوری سوالی بپرسیم. پس این از جدول E یا information givingتون. در مورد جدول C به نظرم خیلی باید بیشتر در موردش تمرکز بکنید. سکونس اینترویوتون purposefully و logically بود. یعنی چی؟ یعنی هر جایی که مریض سوال میکرد شما میرفتین سراغ جواب سوال مریض. اینطوری نبود که مریض یه چیزی بپرسه شما برین یه چیزی دیگه جواب بدین. این اشتباه بعضی همکاران میکنن، میخوان فقط تسکار ببرن جلو. مریض یه چیزی میپرسه اونا تسکشون یه چیز دیگه است، میگن خب بذار تسکو ببریم جلو. این بزرگترین اشتباهیه که این کرایتریای C1 رو نابود میکنه و همچنین کرایتریای B3 یعنی ریلیت کردن اکسپلینیشن ها به کانسرن های مریض که شما این کار نمیکردین. لاجیکلی بود، خیلی خوب بود، همین چی عالی. اما C2 و C3 رو خیلی قبلا در موردش صحبت کردیم. ساین پست کردن توی تغییرات تاپیک، یعنی وقتی یه مبحث تموم میشه میخوایم بریم سراغ یه مبحث بعدی، این تغییر در تاپیک رو باید بر مریض بولدش بکنید. مثلا اینجا به نظر من خیلی یه دفعه تاپیک عوض شد. سوالاتتون رو پرسین، خلاصتون رو کردین، گفتین حالا ریسک فاکتورهای چاقی یکی اکسسیو کالری اینتیک، یکی اینه یکی اونه. اولش میتونیم بگین که مثلا now let's discuss about this. یا stress the importance of weight loss رو میخواین بگین now let's talk about how weight loss affects your health.
منظورم اینه که یه جمله در حد چند کلمه چند ثانیه فقط ساین پست بکنین که حالا میخوایم چیکار کنم. به این میگیم ساین پست کردن، که باعث میشه شما بین تاپیکاتون انگار یه کاما بتونین بذارین، یه اسلش بذارین که مریض متوجه بشه که الان شما میخواین برین تاپیک بعدی رو صحبت بکنین. اینجوری نباشه که معلوم نباشه شما کی دارین تاپیکا رو عوض میکنین. پس این یک مورد. و نکته بعدی کرایتریای C3 که یکم مطلبم در موردش آماده کردم، using organizing تکنیکه. یعنی چی؟ یعنی شما اطلاعاتی که به مریض میدین رو توی information giving طبیعتاً تعریف میشه با یه ارگانیزیشن، یعنی با یه ساختار، با یه طبقه بندی به مریض ارائه بدین. اینطوری نباشه که مثلا همه اطلاعات رو انگار بریزین وسط سینی و مریض خودش مجبور بشه اینا رو یکی یکی جدا بکنه. شما باید اینا رو طبقه بندی شده به مریض ارائه بدین. حالا اینا رو چند بار قبلا در موردش صحبت کردیم. یه منبع جدید پیدا کردم و از این منبع جدید چند تا نکته گذاشتم. یکی کاتگوریزیشن بود که حالا ما یک نوع دیگه از کاتگوریزیشن رو قبلا صحبت کرده بودیم. یه نوع دیگه از کاتگوریزیشن اینا هم مال خود سایت آفیشیال OET، یعنی کاملا معتبر و رسمی ترین منبع ممکن. مثلا گفته برای کاتگوریزیشن شما میتونین بگین که میخوام در مورد چیا و چیا صحبت کنم. ما همیشه میگفتیم شما کاتگورایز بکنین، بگین مثلا تریتمنت دو دسته است، مثلا مدیکال و نان مدیکال تریتمنت. این یک کاتگوریزیشنه که باز پیشنهاد خود سایت OET هست. یه نوع کاتگوریزیشن دیگه که این به نظرم راحت ترم هست، چون شما همه جا نمیتونین به دو دسته تقسیم بکنین مثل مدیکال و نان مدیکال تریتمنت. میگه بیاین بگین مثلا I will talk first about this and then I will go through that. این یعنی چی؟ یعنی تو ذهن مریض طبقه بندی میشه که شما پس اول میخواین در مورد چی صحبت کنین، بعد در مورد چی. یعنی صحبت شما ساختار بندی شده است. مثلا شما اینجا میخواین explain risk factor for obesity بکنین، بعدش هم میخواین stress importance of weight loss. میگین now I will start talking about risk factors of obesity and then I will give you some information on how important it is to lose weight. But before we start, how much do you know about risk factors of obesity? همون کرایتریا ایوان. پس این یکی از روشاییه که اینا همه صحبت‌ها جزو زیر شاخه همین کاتگوری C3 قرار میگیره. گفته یکی از روش‌ها پس اینه که شما بیاین کاتگورایز بکنین. یکی دیگه از روش‌ها گفته شما میتونین بیاین چانکینگ بکنین، که شما این کار خیلی خوب انجام میدادین. یعنی اطلاعاتی که دارین به مریض میدین وسطش یه سری پازا باشه که اگه مریض خواست شما رو اینتراپت بکنه، یه سوالی داشته، کانسرنی داشت، بتونه یه لحظه اون وسط شما رو پاز بده. یعنی اینطوری نباشه که شما تون پشت سر هم صحبت کنین، به مریض اجازه ندین صحبت کنه. مثلا میگه there are a few things to look out for، بعد یه پاز، مثلا یه پاز 2 ثانیه‌ای. یعنی قشنگ اگزامینر میفهمه که شما دارین یه مکسی میکنین ببین آیا مریض ریاکشنی داره به این جمله قبلی شما یا نه. یعنی حتما هم نیاز نیست شما اون وسط چک پیش آندرستندینگ بکنین. اگر بکنین اشکالی نداره، اگر هم نکنین با یه پاز میتونین کاملا انجامش بدین. ببخشید من چون روی اسکرین هستم صدای ریز هندار میشنوم، بعد رول پلی جواب میدیم، چون الان نمیتونم ببینم کی دستش رو بالا برده. پس یکی دیگه از تکنیک ها که شما خیلی خوب انجام دادین چانکینگ. و تکنیک سوم رپتیشن و سامری. توی جلسات قبلی ما بیشتر به عنوان ریویو در موردش صحبت میکردیم. مثلا گفته شما یه موضوع که توضیح میدین، آخر توضیح خودتون بیاین یه ریویو خیلی خلاصه مثلا بگین so we've covered the 2 types of inhaler including this and that. خیلی خلاصه، باز نیاز نیست شما برین داستان از اول توضیح بدین. مثلا شما اینجا اومدین ریسک فاکتورهای obesity رو گفتین، بعدش هم رفتین مثلا importance weight loss رو گفتین. حالا قبل از اینکه بیاین بگین من ریکامند میکنم که شما برید دایتیشن رو ببینی، میگین so far we've discussed risk factors of obesity and some harmful side effects of increased weight. Now I would like to talk about what we do further or how we proceed. این میشه ریویو کردن چیزی که صحبت کردین تو 3-4 ثانیه. همه اینا قرار نیست بیشتر از 3-4 ثانیه زمان ببره. اگر شما بدونین که میخواین چیکار بکنین، یه جمله خیلی کوتاه 3-4 ثانیه‌ای 5 ثانیه‌ای میگین و ازش رد میشین. پس این کرایتریای C3 بود که به نظرم شما بجز اون چانکن چک شاید خیلی فولفیلش نکردین، ولی باز هم پاز پریودیکلیاتون به نظرم خیلی خوب و تاثیرگذار و در جای درستی بود، ولی یکم بیشتر روش تمرکز بکنین. و در نهایت
جدول کرایتریای بی خیلی در موردش صحبت کردیم، شما هم کاملا درست انجام دادین. هر جایی که مریض سوال میپرسید شما جواب مریض رو میدادین و اکسپلور میکردیم کانسرن های مریض رو. اگر اون جمله که خدمتتون گفتم before we proceed do you have any further question concern رو بپرسین، این کرایتری B1 هم علاوه بر این E5 تقویت میشه. پس اون نکته رو حتما توی رول پلیتون اضافه بکنید. شروع رول پلیتون خیلی خوب بود. ریسپکتفول اتیتودتون اونجایی نشون داده شد که پرسیدین که من میخوام سوال بکنم، اجازه دارم، از مریض اجازه گرفتین، به این میگیم ریسپکتفول اتیتود. جاجمنتال اپروچ نداشتین، اینو تو رول پلی بعدی یکم در موردش صحبت میکنم. و ایمپاتی هاتون هم یکم کمه خانم دکتر. مثلا تنها ایمپاتی که من از شما شنیدم این بود که اینجا مریض گفت من نمیخوام دایتیشن رو ببینم، شما گفتین I understand your concern. این خیلی کوتاهه برای اینکه شما بخواید نمره کامل ایمپاتی رو بگیرید. توی یکم جلوتر توضیح میدم که 3 قسمت داره ایمپاتی. شما اولا باید کامل اکنالج بکنین که من فهمیدم مشکلت چیه، یعنی I understand your concern باید با توجه به رول پلی یکم ادجاست بشه. I understand that you find it time consuming to see a dietitian. That's a valid concern, but let me tell you that medication is not the first choice here. پس صرفا به I understand your concern بسنده نکنین. این دقیقا جمله‌ایه که خود سایت OET توصیه میکنه که شما بتونین ادجاست بکنید. این در مورد کلینیکال کامیونیکیشن کرایتریا که خیلی در موردش صحبت کردیم. در مورد این لینگویستیک کرایتریا ما معمولا صحبت نمی کنیم چون خیلی کار کوتاه مدت نیست و یه پروسه طولانی مدت شاید 6 ماه هست که شما جنرال انگلیشتون رو بتونین قوی بکنین. یه نکته که ولی هست که به نظرم میشه تو بازه زمانی کوتاه بهبودش بخشید، این ستون resource of grammar و expression هست و این مورد confident use of idiomatic speech. تقریبا شما هیچ idiomatic speechی توی رول پلیتون استفاده نکردین تا جایی که من یادم میاد و خب این قطعا نمره ستون grammar و expression تون رو میاره پایین. من چند تا idiomatic speech که باز خود این رفرنس OET پیشنهاد کرده بود و اینجا گذاشتم توی چنلم، سعی میکنم بذارم ببینین با کدوماش راحت ترین. به این معنی نیست که شما همه اینا رو باید همه اینا رو باید استفاده بکنین، ولی منظورم اینه که مثلا 2 تا 3 تا 4 تایی که باش راحت ترین انتخاب بکنین و سعی بکنین تو رول پلی هاتون استفاده بکنین. مثلا همونجوری که شما داشتین صحبت می‌کردین من مثلا این اومد تو ذهنم keep an eye on it. مثلا اینجا keep an eye on it یعنی خب مانیتور می‌کنیم این قضیه رو. مثلا اینجا داشتین در مورد فالو آپ صحبت می‌کردین، میگفتین discuss a follow up visit in 1 month. میگفتین so if you don't mind I will set up another appointment in 1 month to keep an eye on your progress. To keep an eye on your progress یعنی to monitor your progress. ولی همین ایدیوماتیک اسپیچ یعنی شما دارین از یه اصطلاح استفاده میکنین و این نشون میده که شما مثلا تسلطتون به زبان انگلیسی بالاه. پس اینها رو هم توصیه میکنم حداقل 2-3 موردی که باش راحتین رو یا هر ایدیم دیگه‌ای که اگر خیلی نه خیلی فرندلی باشه نه خیلی رسمی باشه، اینا توی این هیته هست. اگر ایدیم دیگه هم خودتون مد نظرتون بود هیچ اشکالی نداره، ولی خالی از EDM نباشه رول پلیتون. اوورالی به نظرم خوب بود خانم دکتر و قطعا این رول پلی که انجام دادین امتحان رو پاس میکنه به شرط اینکه 2 تا رول پلیتون اینطوری باشه و امیدوارم که موفق باشین و خبر قبولیتون رو بشنویم توی امتحان. خب اگر سوالی هست خیلی کوتاه در مورد خواهش میکنم در مورد این رول پلی که انجام شد من در خدمت. خب خانم دکتر طاهره تشریف دارن؟ آقای دکتر سروش تشریف دارن؟ سلام آقای دکتر. بله سلام و ارادت های دکتر، وقتتون بخیر. متشکرم، وقت شما هم بخیر باشه. خب بفرمایید که امتحانتون که آقای دکتر؟ آقای دکتر منم امتحانم 23 نوامبر هست. به به، چطور شرایط، چطور پیش میره، همه چی خوبه؟ شکر خدا همه چی خوب هستش، فقط همین رایتینگ مقداری استرسینگ برام. هرچی میزنم باز هم فکر میکنم نیاز به تمرین بیشتر داره. بسیار امیدوارم که همه چی خوب پیش بره تا روز امتحان. خب اگه
اگر سوالی نیست بریم رول پلی بعدی رو. ببخشید دکتر، من صداتون برام قطع شد. میگم اگر سوالی نیست و سفر رو میبینین من تایمتون رو شروع کنم. بله بفرمایید. دارین سفر رو؟ صفحه هنوز رول پلی قبلیه. emergency department you're visiting a 4-year-old girl. همچنان صفحه واسه من همون صفحه قبلیه آقای دکتر. یک لحظه. الان صدامو دارید؟ آره دکتر، من دارم سعی میکنم که ببینم چرا این یه بار من شیر رو استاپ میکنم و دوباره شیر میکنم. امیدوارم که بفرمایین که اسپیکینگ پارتنر داشتین های دکتر این مدت برای اسپیکینگ؟ ببخشید دکتر صداتون خیلی قطع و وصل میشه، مجدد بفرمایید ممنون میشه. برای همه همکار صدای من قطع و وصل میشه یا الان عالی شد؟ الان مشکل نداره. الان عالی شد. بفرمایین که این مدت اسپیکینگ پارتنر داشتین برای اسپیکینگ؟ بله آقای دکتر، حقیقتش با همسرم با هم صحبت می‌کردیم. بسیار عالی. برای رایتینگ هم خیلی نگران نباشین. اخیراً یکم حالا چیزی که همکارا میرن امتحان میدن و بعد میان و حالا صحبت میکنیم. الان رول پلی عوض شد براتون؟ بله. یکم دارن به اون استریت فورواردی قبلا نیست. مثلا یه نامه جی پی به جی پی مثلا چند تا امتحان قبلی گذاشتن که مثلا یه مریضی میخواد جی پیشو عوض کنه چون خونه‌شو داره عوض میکنه، مثلا شما باید این مریض رو بفرستین به اون جی پی دیگه. مثلا این یکم همکارا چالش داشتن که حالا مثلا این تایپش چیه. همیشه من میگم تایپ نامه خیلی از نظر استراکچر فرق نمیکنه. یه سری تفاوت هست، مثلا ارجنت رو شما ترتیب نامه مثلا از ویزیت امروز شروع میکنین، نمیدونم ریفرال رو اون از اولین ویزیت شروع میکنین، ولی به غیر از این موارد مثلا همین نامه جی پی به جی پی چه شما ترانسفر در نظر بگیرین چه شما ریفرال در نظر بگیرین، ساختار همون ساختار دیگه. یعنی شما مثلا میان یه پاراگراف اول بک‌گراند مریض رو میگین، بعد مثلا این کارهایی که این مدت براش کردین و در نهایت مثلا اون منیجمنتی که نیاز هست اون جی پی بعدی مثلا انجام بده، ادامه منیجمنت شما. یعنی حالا اگر سر جلسه امتحانم یه چیز یکم جدید اومد، بازم ساختار همون ساختاره. حالا شاید با کلمات یکم بازی بکنن و مثلا ساختارش رو جدید نشون بدن، وگرنه ساختار کلی همون ساختاره. خب من 3 دقیقه تایمتون رو از الان گرفتم آقای دکتر. بله متشکرم.
For better communication, how may I call you and your daughter? My name is Jack, and my daughter's name is Alice. Alice. Thank you. Okay, ready? Yes. Go on. Hello, Jack. It's a pleasure to meet you today. I'm Dr. Zarif, and I'm one of the doctors here in the emergency department. So, how may I assist you and your daughter? Yeah, I'm here regarding my daughter Alice. She's having this severe diarrhea since yesterday, and also she vomited twice this morning. You know, she looks very tired and sleepy. I'm so concerned, and I don't know what's wrong with her. I see. I'm so sorry to hear that. That must have been so difficult for you and Alice. But before we proceed, I would like to ask some questions regarding your daughter's symptoms. Would you mind? No, that's fine. Okay. Could you tell me more about her symptoms? Yeah, she was feverish last night, and also she complains of this tummy pain, tummy cramps from time to time. I see. So fever and stomach aches. And could you tell me about any oral intakes? I mean, does she tolerate any food? She tolerates, but I mean, her appetite is not good that much. I mean, she doesn't drink or eat anything, but if she does, she doesn't throw up. I see. And could you tell me more about if Alice experienced any medical history? She's fit and healthy as much as I know. I see. What about any congenital disorders? No, not that I'm aware of. Has she ever been diagnosed any abnormality regarding her bowel? No. I see. And what about recent travels? No, we've never been abroad recently. And have you tried any medications so far? Yeah, I tried this oral rehydration solutions from the pharmacy, but she threw up all she drank, so that's the only thing I tried. I see. What about any antiemetics? No, doctor, no. So, no antiemetics. Thank you for sharing such valuable information with me. To summarize, Alice has experienced diarrhea and 2 episodes of vomiting. She is sleepy and feverish and has some degrees of stomachache. She also has lost her appetite, and you have tried oral rehydration solution, which was not effective. Is that correct? Yes, it was. Well, thank you for sharing such valuable information with me. I'm going to explain the possible diagnosis of your daughter. But before we proceed, do you have any other concerns? No, I just want to know what's wrong with her. I see. I understand your concern. Well, Jack, it is possible that Alice is experiencing a condition called gastroenteritis. Sorry for my medical jargon. How much do you already know about gastroenteritis? I know it's something related to bowels.
I see. I'm going to discuss it in detail. Well, gastroenteritis is a condition in which viral infection can cause some irritation and inflammation into Alice's bowels and gastrointestinal system. So, is that understandable to you? Yes, it is. I see. Now I'm going to discuss the treatment options. Do you have any consent so far? No. Well, regarding treatment, firstly, an IV line will be secured by a nurse for initiating the medications such as hydration and antiemetic agents. Are you following me? Yes. Wonderful. Then we are going to administer Alice with some paracetamol for her fever and zinc supplements to control her diarrhea. And these treatment options require hospitalization. So are you okay with that? No hospitalization. I cannot leave her alone here in the hospital. I'm so dependent. She's so dependent on me, and also I think staying in the hospital is too much for her to take in. So no admission. I see. I completely understand your perspective, Jack. Believe me, it's completely natural to feel worried at the moment, but just rest assured. You can stay with Alice, and also there is a pediatric ward here in this hospital in which she will receive specialized care for her condition. So, perfect. Do you think is it possible for you? Yeah, thank you. ممنونم آقای دکتر، خسته نباشین. خیلی خوب بود به نظرم. چند تا نکته خدمتتون میگم، ولی اوورالی به نظرم خیلی خوب و خیلی مسلط، لهجه خیلی خوب، فلوئنسی خیلی خوب، خیلی اصلا به نظرم خیلی خوب بود. حالا یه سری نکات جا موند که الان در موردش صحبت میکنیم، ولی اوورالی به نظرم خیلی خوب بود. قبل از اینکه وارد دیتیل بشم، ببینین اینجا دکتر تقریبا شما 3 دقیقه از تایمتون رفته بود و قبل از اینکه برین سراغ ریاشور تایمتون تموم شد. من گفتم چون یه نکته داشت در مورد تسک ریاشور می‌خواستم صحبت کنم، گذاشتم یه دقیقه بیشتر ادامه بدین. میخوام بگم که اگر هیچ بایدی نیست که شما رول پلی رو تموم بکنین. اینو چند بار گفتیم که اصلا تموم کردن رول پلی نمره نداره و از اون طرف شما اگه زود تموم بکنین رول پلی رو احتمالاً یه چیزی رو جا انداختین. پس اصلا ما انتظار نداریم که شما رول پلی رو تموم بکنین، اما اگر این رول پلی یک کم طولانی تر بود شما احتمالاً نصف رول پلیتون میموند. مثلا از 5 تا تاسک مثلا ممکن بود این اگه یکم طولانی تر بود اینجا، مثلا شما اینجا تایمتون تموم میشد دیگه. برای همین یک کم تو اینفورمیشن گدرینگاتون دیتیلا رو کمتر بهش بپردازین. مثلا کلوز کوئسشن ها رو 1-2 تا رو بپرسین رد چین، یا مثلا مدیکال بک‌گراند رو گفتین، مثلا کانجنتال رو پرسیدین، این بابل دیزیز رو پرسیدین، دیگه ترافل رو رها کنین، ازش رد چین. نیاز نیست هر چیزی که تو پرانتز نوشته رو بپرسین. متوجه منظورم هستین؟ برای اینکه شما تایمتون رو نیاز دارین که بتونین رول پلی رو تموم بکنین. یعنی اگه وسط رول پلیتون تموم بشه خب قطعاً چیزی ندارن که شما رو بر اساسش بسنجن از اینفورمیشن گیوینگ، خب بنابراین بهتون نمره نمیدن. پس این نکته کلی، چون حیف واقعا با این سطح زبان بخواین از این بابت ازتون نمره کم بشه. این نکته کلی. اما در مورد جزئیاتش اگه بخوایم صحبت بکنیم، چند تا نکته خیلی مثبت داشت رول پلیتون. اکتیو لیسنینگاتون خیلی خوب بود، رپتیشناتون، اکو کردناتون، هر چیزی که توی رول پلی قبلی من توضیح دادم پرکتیکالش همینه. یعنی مریض چیزی میگه شما تکرار کنین، ریاکشن نشون بدین، ریسپانس نشون بدین که دارین اکتیولی به مریض گوش میدین، وربال انکارجمنت داشته باشین در بک‌گراند صدای مریض. این خیلی عالی بود، خیلی خوب بود، دقیقاً همون کاری که باید انجام بدین. نکته مثبت دیگه این بود که خیلی پیشنت سنترد و خوب بودین، دائما بین تاسکاتون از مریض میپرسیدین before we proceed do you have any concern, do you have any question، و این نشون میده که شما پیشنت سنترد هستین، کانسرن های مریض رو دارین اکسپلور میکنین، ریاکشن ها و فیلینگ های مریض رو دارین اکسپلور میکنین. اینا همه جزو کرایتریا های کلینیکال کامیونیکیشن هست. اما چند تا نکته که به نظر من میتونست بهتر باشه، مثلا مدیکال
جارگن به نظرم زیاد استفاده میکنین با توجه به حالا حجم کم رول پلی. مثلا مدیکال هیستوری مدیکال ترمه، شما نمیتونین بگین مدیکال هیستوری داره یا نه. مثلا باید بگین does she have a known medical problem is she known to have any medical condition. این مدیکال هیستوری و دراگ هیستوری دراگ هیستوری و مدیکال هیستوری و اینا ترمایی هستن که ما مثلا خودمون استفاده میکنیم که مثلا مریض مدیکال هیستوریش چیه، پس مدیکال هیستوریش چیه. شما اینا رو نمیتونین با مریض کامیونیکیت بکنین. یا مثلا آنتی امتیک میتونین بگین آنتی وامتینگ، نمیدونم آنتی سیکنس مدیکیشن. این آنتی امتیکه باز دوباره مدیکال جارگن هست. ولی برای گاستروانترایتیس خیلی خوب گفتین که مثلا ببخشید که من مدیکال ترم استفاده میکنم و میدونی چیه، دقیقا همون کاری که باید انجامش میدادین. اون نکته‌ای که رول پلی قبلی صحبت کردم در مورد کاتگوریزیشن، اینجا الان شما میتونستین باز دوباره قبل از explain انجام بدین، قبل explain the possible diagnosis بگین now I would like to talk about the possible diagnosis and then we will discuss how we can treat it. این میشه همون کاتگوریزیشنی که باز رول پلی قبلی بهش اشاره کردیم. 3-4 ثانیه هم بیشتر وقتتون رو نمیبره و هم یه ساین پست خیلی خوبه، هم یه کاتگوریزیشن خیلی خوبی، قشنگ برای مریض ارگانایز میشه که خب ما قراره الان چی کار بکنیم. اول دیاگنوستیس، بعد مثلا ارزم به حضورتون که تریتمنت. و یه نکته دیگه که میخوام یکم بیشتر در مورد صحبت بکنم، این ایمپاتی اولتونه. خیلی خوب بود ایمپاتیاتون، مثلا سر ریاشور دقیقا همون چیزی که من تو رول پلی قبلی منظورم بود رو شما انجام دادین. مثلا نگفتین فقط I understand your concern، اومدین کامل توضیح دادین که مثلا کاملا حق دارین اینطوری احساس بکنی، کاملا میفهمم چی میگی. ما به این میگیم اکنالج کردن. حالا من یکم کاملتر این ایمپاتی رو که کرایتریا A4 هست توضیح میدم در حد 2-3 دقیقه. ببینید 3 قدم داره ایمپاتی کردن. قدم اولش همون اکتیو لیسنینگ، یعنی شما برای اینکه با کسی بتونید ایمپاتی بکنین اول باید خوب گوش بدین بهش که ببینید چی میگه. گفته the first step to communicating empathy is to practice active listening. دوباره همون active listening تکنیک هایی که در موردش صحبت کردیم، مثل verbal encouragement، مثل echo و repetition. مثلا اون اولش که مریض اومد پیش شما گفتش که مثلا بچه استفراغ داره، نمیدونم دایریا داره، تایرده، مثلا شما قبل از اینکه ایمپاتی بکنین مثلا میتونین بگین oh so she is having diarrhea and vomiting. I'm so sorry to hear about that مثلا. این قدم اوله، یعنی شما یه اکتیو لیسنینگ اول نشون بدین، یا توی همون مدتی که مریض داره صحبت میکنه verbal encouragement بکنین و اول نشون بدین که خب من کامل گوش دادم و متوجه شدم که منظور تو چیه. اینجا یه کرایتریا هم هست به نام adopting a non-judgmental approach. این همیشه سوال همکاراست که مثلا judgmental approach یعنی مثلا ما اگه چی بگیم یعنی جاج داریم میکنیم مریض رو. اینجا یکم به اینم پرداخته. گفته trying withholding judgment by considering the other person's experiences and background، یعنی همین که شما انگار اون چیزی که مریض داره تجربه میکنه رو درک بکنی، این خودش یعنی مریض رو شما داری جاج نمی کنی، چون داری از پرسپکتیو خود مریض به قضیه نگاه میکنی. پس همین که شما مریض رو اکنالج بکنین که من فهمیدم تو مشکل چیه، این یعنی non-judgmental approach کردن. قدم دوم در ایمپاتی اکنالج کردنه، همین چیزی که الان در موردش صحبت کردیم. After the other person speaks, don't dismiss their message whether or not you agree, acknowledge their thoughts and feelings. یعنی همین که شما اکنالج بکنین که من فهمیدم که تو فیلینگت چیه، تفکرات چیه، نگرانی چیه، ما به این میگیم اکنالج کردن که قدم دوم ایمپاتیه. Let them know they have a right to have these emotions and their feelings are justified. که مریض بدونه که این فیلینگش valid هست. پس I'm sorry to hear about that. That's a valid concern. That's understandable that you're worried about her condition. چون اینجا من گفتم که من نگران این بچه‌م، نمیدونم مشکلش چیه. پس قدم دوم میشه اکنالج کردن. I understand that you're worried. I understand how worrying this could be for you as a parent. به این میگیم اکنالج کردن. همین که به مریض بگی من فهمیدم که تو نگران بچه‌تی و کاملا بهت حق میدم. That's a valid concern. این قدم دومشه که این رو هم شما تقریباً انجام دادین. اما قدم سوم مثلا توی رول پلی شما، توی ایمپاتی شما میس شد که قدم سوم
آفر ساپورت هست. شما قدم سوم رو باید انجام بدین تا ایمپاتیتون تکمیل بشه. گفته after you've acknowledged and paraphrased the message give the person your support. This is the action part of clinical empathy. یعنی clinical empathy فقط این نیست که بگین من فهمیدم مشکل چیه، باید یه ساپورتی هم به مریض ارائه بدین. Support can come in many forms. It could be simply reassurance. You might say it's really normal to feel anxious about this, but I want you to know that I'm going to help you through it. مثلا میتونیم بگین but I'm here to support you in any way. یا I'm here to understand what's going on and to solve it. یا هر فریز دیگه ای که مثلا باش راحت تر هستین. ولی شما برای اینکه بتونید ایمپاتیتون رو کامل بکنید این قدم سوم رو هم خیلی کوتاه به مریض یه ساپورتی بدین که مثلا ما اینجاییم که به شما کمک کنیم، مثلا ما ساپورتت میکنیم. خیلی کوتاه، باز دوباره نیاز نیست چند دقیقه در موردش صحبت کنین، در حد هم 3-4 ثانیه مثلا یه جمله اضافه آخرش بکنین. این باعث میشه که شما ایمپاتیتون کامل بشه. و حالا یه اسلاید دیگه من گذاشته بودم در مورد نان جاجمنتال اپروچ که حالا نمیدونم چرا نیست ولی توضیح میدم که ببینید مثلا در مورد همین تسک ریاشور اپروچ جاجمنتال چطوری؟ اپروچ جاجمنتال اینه که من میگم من نمیتونم بچه‌مو بذارم تو بیمارستان چون این خیلی به من وابسته است. اپروچ جاجمنتال اینه که بیایم بگیم you can stay here with your daughter and there's pediatric ward available with experienced staff member. این جاجمنتال اپروچ. چرا؟ چون شما نیومدین این نگرانی مریض رو ولیدیت بکنین، بگین که مثلا درسته که تو احساس نگرانی میکنی و حق داری احساس نگرانی بکنی. یعنی همون اکنالج اولش رو شما اگه حذف بکنین یعنی چی؟ یعنی شما نفهمیدین مریض رو و دارین از پرسپکتیو خودتون به قضیه نگاه میکنین. این یعنی جاجمنتال اپروچ. ولی همون جمله که شما اولش گذاشتین به درستی و وقتی میذاری یعنی چی؟ یعنی من فهمیدم I understand that's a valid concern. You have all the right to be worried about your daughter but let me reassure you that you can stay in the hospital with your daughter. پس دقیقاً فرقش اینه که یکی فقط میاد مخالفت میکنه یا مثلا اینجوری ممکنه مریض بگه من نمیخوام مثلا این پنیسیلین رو بزنم، شما میگین باید بزنی چون مثلا اگه نزنی اینجوری میشه. این جاجمنتال اپروچه چون شما نگرانی مریض رو ولیدیت نکردین. نان جاجمنتالش اینه که بگین من فهمیدم چرا نمیخوای بزنی، میدونم مثلا از سوزن میترسی، میدونم مثلا از عوارضش میترسی بات مثلا اگه نزنی اینجوری میشه. این میشه نان جاجمنتال اپروچ. پس اون چیزی که تو جلسات همیشه من به همکارم میگم اینه که هر جایی تسک ریاشور یا کانوینس یا پرسوید دیدین این ساختار اکنالج بات ادرس تو ذهنتون باشه. اکنالج یعنی همین که من فهمیدم، متوجه شدم، حق داری. بات ادرس یعنی حالا یا مریض رو ریاشور کنین یا اگه کانوینس مثلا بگین اگه این کار نکنی اینطوری میشه مثلا، حالا هر چیزی که تسکتون هست. بجز این پس یکم ایمپاتیاتون به نظر من آقای دکتر اوورالی یکم اینفورمیشن گدرینگاتون رو کوتاه‌تر بکنین، ریسپکتفول اتیتودتون عالی، شروع اینتراکشنتون بسیار عالی، کانسرن های مریض رو پرسیدین و ادرس کردین، ساین پستاتون خیلی خوب بود. در مورد C3 صحبت کردم که اگه بتونین یکم ارگانایزینگ تکنیک اضافه بکنین به رول پلیتون پرفکت خواهد شد. اینفورمیشن گدرینگاتون عالی بود. اکتیو لیسنینگ رو که گفتم، کامپاوند نمیپرسیدین، اوپن اول پرسیدین و بعد کلوز و سامرایزتون هم پرفکت بود. یکم از جزئیات سامرایزتون هم کم بکنین ایرادی نمیگیرن ازتون، نیاز نیست همه چیز رو سامرایز بکنین. کرایتریا ایوانتون خوب بود، پرسیدین پرایر نالج مریض رو، پاس پریدیکلیاتون عالی، ریاکشن های مریض رو با پرسیدن how does it sound, how do you feel about it, how do you think about it میتونین این کرایتریا رو فولفیل بکنین. چک پیش اندرستندینگاتون عالی و کرایتریا E5 هم با همون جملات before we proceed do you have any concern question فولفیل میشه. اوورالی به نظرم فقط اگه یکم تایم منیجمنتتون از این بابت که مثلا 1% ممکنه یه تسک طولانی بدن و مثلا شما وسطش اگه تایمتون تموم بشه خب حیف میشه واقعا. یکم فقط حواستون به این تایم منیجمنت باشه و توی اون 3 دقیقه تصمیم بگیرین که مثلا یکم از جزئیات اینفورمیشن گدرینگ رد بشین که یکم بتونین اون تکنیکایی که بلدین رو نشون بدین به این اگزامینر. فقط به نظرم همین مورد و همین 2-3 تا نکته ریزی که خدمتتون گفتم، ولی اوورالی خیلی خوب هستین. موفق باشین. بسیار ممنون آقای دکتر. خواهش میکنم موفق باشین. خب اگه سوالی هست قبل از اینکه جلسه رو تموم کنیم من در خدمتتون هستم.
اگر امکانش هست من یه سوال بپرسم. حتما. خسته نباشین شما و همکاران. فقط می‌خواستم بپرسم که مثلا حالا همکار اولمون که اجرا کردن، من احساس کردم که از نوشته‌های توی در واقع نوتی که داریم خیلی هاشو مثلا این همون رو گفتن. خب ببینم این اصلا موردی هست که ما یا باید نیاز هستش که حالا یه تغییراتی بدیم، مثلا به یک کلمات فریزهای دیگه بگیم. ببینید خانم دکتر، من خواهش میکنم، من همیشه میگم به همکارایی که حالا باشون تمرین میکنیم که یکی از کرایتریاها اینجا اینه که شما ریچ سورس آف گرامر و وکابولری داشته باشین، یعنی بتونین پارافریز بکنین، بتونین افعال مختلف استفاده کنین، present perfect، نمیدونم past perfect، present continuous، همه افعال رو بتونین استفاده بکنین. این حالت ایدئاله. خب ولی هر کسی باید، این یه چیزی تصمیم کاملا شخصیه، یعنی شما باید ببینین آیا با توجه به بیس زبانتون میتونین این کارو بکنین یا نه. اگر قرار پارافریز کردن شما، گرامرهای مختلف استفاده کردن شما به قیمت هول شدنتون، از بین رفتن همه کلینیکال کامیونیکیشن کرایتریا هاتون، از بین رفتن فلوئنسیتون تموم بشه، نه، شما از رو بخونین، یکم شاید نمرتون کم بشه سر این قضیه، ولی شما در عوض کلینیکال کامیونیکیشن ها رو پر میکنین، استرستون رو منیج میکنین، فلوئنسیتون که یک کرایتریای دیگه اینجاست حفظ میشه، یعنی همه چی خوب. ما فقط یه چیز قربانی کردیم. این اگر شما کسی باشین که میتونین دو تا کار با هم انجام بدین، پرفکت. اگه نمیتونین، به نظر من خیلی منطقیه که شما از رو بخونین، ولی در عوض همه اون کرایتریایی که در موردش مطالعه کردین رو بتونین پیاده کنین. نمره اونجوری بهتر سیو میشه. آره میگم دیگه، باید ببینین کدوم اپروچ برای خود شما، برای شخص شما بهتر جواب میده، ولی خیلی نمره سیگنیفیکنسی از شما کم نمیکنن اگه از رو بخونین. درست، مرسی. خواهش میکنم. خب اگه سوالی نیست، مرسی از همه همکاری که شرکت کردن. امیدوارم که خواهش میکنم. عذرخواهی میکنم، چند این سوال بفرمایید. مرسی، ممنونم اول از جلسه‌تون. یه سوال دارم راجع به رول پلی. اینکه چجوری متوجه بشیم این فرست ویزیته یا اینکه این مریض رو ما قبلا دیدیم، یعنی با یه نحو دیگه باید شروع کنیم، و اینکه مثلا این چقدر تفاوت داره با هم، و اینکه مهم هست که دوباره مثلا خودمون رو معرفی کنیم و دوباره مثلا اسم و سن مریض رو کانفرم کنیم اگه مریض رو قبلا میشناسیم. جلسات قبلی چند بار فکر کنم در مورد این موضوع صحبت کردیم، چون خیلی هم کنتراورسی هست. خیلی خلاصه اگه بخوام بگم، شما اگر توی تسکتون نوشته که you visited this patient, you examined this you visited this patient, you requested blood test for this patient, you ordered an x-ray for patient، واضحا نوشته شما این کار رو انجام دادین، نه نوشته که مثلا a blood test was requested. اگه واضحا نوشته شما قبلا این مریض رو دیدین، خب این مریض فالو آپه، شما نیازی نیست خودتون رو معرفی کنین، فقط میگین مثلا hello nice to see you again Mr. Smith, how are you feeling today، یه گریتینگی میکنین و وارد رول پلیتون میشین دیگه. نیازی نیست خودتون معرفی بکنین، نیازی نیست اسم و فامیل مریض رو کانفرم بکنین. اگر نه نوشته که یه مریضی اومده پیش شما با درد شکم، مثلا مثل همین رول پلی دومی که با دکتر انجام دادیم، اومده با درد شکم مثلا از 2 روز پیش وامیتینگ داره و هیچ جایی هم اشاره نکرده که شما قبلا این مریض رو دیدین. خب یه رول پلی روتین خودتون معرفی میکنین، اسم و فامیل مریض رو کانفرم میکنین و بعد دیگه وارد رول پلیتون میشین. و دسته سوم اون رول پلی هایی هست که عرضم به حضورتون که شما مریض رو اگزامین کردین، که از وسط رول پلی انگار وارد کانورسیشن میشین. شما میگین thank you for letting me to examine you و دیگه میرین سراغ تسک اولتون، دیگه نه گریتینگ میکنین نه احوال پرسی میکنین، چون عملا انگار شما همه اون کارا رو انجام دادین و به این جای رول پلی رسیدین. برای اون رول پلی هایی که توی ستینگ امرجنسی دپارتمنت انجام شده خیلی تفاوتی نمیکنه. میتونین یکم وارد جو به قول معروف بشین. مثلا اگر مریضی که با درد اومده، اینو خود سایت توصیه میکنه که مثلا مریضی با درد اومده بگین مثلا hello Mr. Smith, I understand that you are in severe pain. I will give you a painkiller in a minute, but before that do you mind if I ask you a few questions to understand what's going on and what's the problem.
این کار رو میتونیم برای اونایی که تو ستینگ امرجنسی دپارتمنت و مریض مثلا تو نوشته مریض خیلی درد شدید داره، نوشته مریض مثلا تو پنیک اتکه، مریض نمیدونم یه شرایط اورژانسی داره. اگه یه مریض معمولیه که اومده تو اورژانس حالا با یه شکایتی مثلا یه نگرانی، اون بحثش شده است. ولی مثلا اگه مریض توی ستینگ حادی اومده همین الان اینجوری، میتونین با این ستینگ وارد قضیه بشین که مثلا سلام آقای فلانی، من میدونم اینجوریه و اومدم که کمکت کنم، مثلا قبلش میخوام چند تا سوال بپرسم. این کار رو هم میتونیم برای اونایی که تو ستینگ اورژانس هست طبق توصیه خود سایت انجام بدیم. ولی من خیلی روی این قضیه بین این مورد آخر یعنی اون امرجنسی دپارتمنت تاکید خیلی نمی‌کنم، برای اینکه خیلی ستینگ متفاوتی نیست. یعنی شما اگه بر اساس اون سه تا ساختار قبلی هم اپروچ بکنین اونایی که تو امرجنسی دپارتمنت هستن رو بازم تقریبا همونه و کسی از شما ایراد نمیگیره. ولی این سه نوع مختلف و تفاوتاشو باید بدونین، اینکه مریض قبلیتونه، مریض جدیده یا مریضی که اگزامین کردین. اینا سه تا حالت مختلفی که یه رول پلی میتونه شروع بشه. خیلی ممنون. خواهش میکنم، موفق باشین. خب شب خوبی داشته باشین و ممنون از اینکه تشریف آوردین و امیدوارم که مفید بوده باشه.